A great morning and warm welcome to all the dignitaries and resource persons, faculty members, and all the students who are present here. It is a great honor for me to introduce our distinguished chief guest for today's national seminar, Dr.S.Sivasankari ma'am. Currently, she serves as an assistant professor at the Department of Green Energy Technology, Pondicherry University, and brings with her over decades of rich research and teaching experience. Her academic journey is rooted in cutting edge innovations in renewable energy, focusing on bioresources, microbial technology, and biocatalysts. Her passion for sustainability and green energy has driven her to lead and participate in several high impact projects, including those funded by national and international agencies like the US India Consortium for Sustainable Lignocellulosic Biofuel System and DST funded projects on value added products. Our resource person research folio includes pivotal contributions in biofuels, biohydrogen, and biodiesel production, particularly through microbial processes. Her innovative research on converting agricultural and industrial waste into biofuels has resulted in the granting of multiple patents, including technologies for ethanol production from banana pseudostem and damaged rice grains. These efforts are transforming the way we view renewable energy sources, bridging the gap between research and real world application. Her dedication to advancing knowledge in his field is further evidenced by her impressive academic record. She has authored numerous research papers in top international and national journals, contributing to a cumulative impact factor of 45.35 and growing Hatch index of 8 with over 684 citations to her name. Her recent works, including publications on microbial biofuels and marine biotechnology, continue to set the pace for innovation in sustainable energy technologies. Through her career, ma'am has been recognized with prestigious awards and fellowships. These include the UGC Postdoctoral Fellowship from New Delhi and Young Scientist Fellowship from the Department of Science and Technology, among others. In addition to her research, she has also played significant leadership roles in various capacities, from chairing sessions at international conferences to organizing seminars on climate change, microbiome research, and sustainable development. Today, we are privileged to have Dr. Sivasankari ma'am. She will be introducing us to a novel approach to microbial prospecting in fermentation, exploring the vast potential of microbes in enhancing fermentation efficiency. This innovative approach not only address sustainability challenges but also open new avenues for microbial biotechnology. We are eager to hear from Dr. Sivasankari ma'am, whose expertise and groundbreaking work in this field make her the ideal speaker to guide us through this exciting topic. Everyone, please join me in welcoming Dr. Sivasankari ma'am to the speak. We'll start the technical session 1 by Sivasankari ma'am. Thank you, ma'am. So first I would like to convey my thanks to the organizing committee of Department of Microbiology as well as Nutrition and Department. So I would like to thank this opportunity given by the Theeran Chinnamalai College and then administrative people, those who are there in the dais and off the dais. And I would like to welcome all the participants. Like without you, this seminar going to be the successful one. Okay, so I am welcoming you all the young minds. So we can call you otherwise like a budding scientist. You know that meaning of budding scientist? So how like we are happy to hear that word budding science. So when I joined in the institution to do my PG project, there my senior called me that word with that budding scientist. So that actually giving us an inspiration. Okay. So first I would like to thank all the participants to spending your time here. So I hope like I can cover so what your expectations. Okay. So happy morning to you all. Yeah, thank you very much. So first I would like to know like can I go with the
the same pattern of language, or you need dual language? Bilanguage. Please raise your hands. How many of you need bilanguage? Yes. இதில் ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் இல்லை. ஸோ ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் வித் போத் லாங்குவேஜ். ஸோ உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா லாங்குவேஜ்ன்றது இட்ஸ் அ கம்யூனிகேஷன் வே. ஓகே, ஸோ அது வந்து இட் கேனாட் ஜட்ஜ் அ நாலேஜ். ஓகே, ஸோ வாட் த கண்டென்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் ஹியர், இட் ஷுட் ரீச் யூ. நான் என்ன பேச போகிறேனோ அது உங்களுக்கு ரீச் ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் ஃபீல் சை. எத்தனை பேருக்கு பைலாங்குவேஜ் வேணும்? வேணாமா யாருக்கும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போதான் ரைஸ் ஆகுது. எஸ், நம்ம லாங்குவேஜில் திங்க் பண்ணும்போது தான் நம்மளால நிறைய யோசிக்க முடியும் இல்லையா? எஸ், ஓகே. ஸோ வித் த மெஜாரிட்டி ஐ கேன் கோ வித் த பைலாங்குவேஜ். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது லெக்சர் கிடையாது. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வில் கிவ் யூ திஸ் அஸ்யூரன்ஸ் டு யூ, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி த ரெகுலர் லெக்சர். அந்த ரெகுலர் லெக்சரை டெய்லி நம்ம கிளாஸில் கேட்குறோம் இல்லையா? திருப்பி அதையும் வந்து இங்கே கேட்க முடியுமா? இல்லை, போர் அடிக்கும்ல. ஸோ டுடே லைக் வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அ ஸ்டோரி. நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போகிறேன். ஓகே, ஸோ அதில் நிறைய ட்விஸ்ட் இருக்கும், நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும், நிறைய டிஸ்கஷன் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி த ஒன் வே கம்யூனிகேஷன். ஓகே, ஸோ ஒருத்தரையே பேசிட்டு இன்னொருத்தர் கேட்டுட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும்? எப்படிமா இருக்கும்? போர் அடிக்கும் கண்டிப்பா. நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்? தூக்கம் வரும். தூங்குறதுக்கு இங்க வந்திருக்கோம்? நோ, வி ஹாவ் டு லேர்ன் சம்திங். ஓகே, ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு கைப்பிடி அளவாவது இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றது தான் என்னோட ஆசை. ஓகேயா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டைட்டில் பார்த்தோம்னா இன்னோவேட்டிவ் அப்ரோச் ஆஃப் மைக்ரோபியல் ப்ராஸ்பெக்டிங் இன் fermentation டெக்னாலஜி. ஓகே, ஸோ இங்கே எல்லாருமே மெஜாரிட்டி வந்து மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் அண்ட் தென் nutrients science students, and then what are other background students are there here? Biotechnology, and then any other field? Commerce students. Oh, okay. So you know that I am basically a microbiologist, UG, PG, all microbiology. Okay, but you know where I am teaching now? You know my department? I am working in green energy technology. Okay, யாருக்கு நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்க? மைக்ரோபயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கா? இல்லை, இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஆச்சரியமா இருக்கா? ஸோ அந்த அளவுக்கு யூ ஹாவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம ட்ரெஷரர் சார் சொன்ன மாதிரி பழைய பேட்டர்ன் எதுவுமே இல்லை. ஓகேவா? பயாலஜி படித்தவங்க பயாலஜிக்கு டீச் பண்ணணும், கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்க கெமிஸ்ட்ரிக்கு டீச் பண்ணணும், இல்லை கெமிஸ்ட்ரியில் தான் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு கட்டாயமும் இனிமேல் இருக்க போகிறதில்ல. எல்லா டிசிப்ளினையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லா டிசிப்ளின் இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம டீச் பண்ணணும். ஸோ இன் தட் வே ஐ எம் டேக்கிங் தட் சேலஞ்ச். சம் ஆஃப் த காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு மேக் த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை யூ ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ எதனால அந்த கான்ஃபிடென்ட்னா ஐ எம் டீச்சிங் engineering students like civil engineers, mechanical engineers. So you think how like hurdles like we are having that. எவ்வளோ கஷ்டம் அவங்களுக்கு நம்ம டீச் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நினச்சி நானும் போனேன். பட் இட்ஸ் நாட் தட் மச் ஹார்ட். ஓகே, ஸோ எந்த விதத்தில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோமோ ஸோ தட் மச் அவங்களுக்கு அது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஒரு ஹோப்போட ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் மை டிஸ்கஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஒரு பிபிடி ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்திருந்தேன். அதில் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, சம்திங் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வி வில் ஹாவ் சம் க்ளூஸ். இல்லை, இங்கே எல்லாமே ஆன்சர்ஸாக இருக்குது. எனிவே இட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி அ சேலஞ்ச் ஃபார் மீ. ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நான் எந்த ஒரு டாப் போனாலும் ஆஸ் அ மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் நான் என்ன சொல்வேன்னா, நம்மளோட ஆன்சஸ்டர் யார் அப்படின்னு ஒரு கொஷினோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். பட் ஆக்சுவலி இங்கே ஆன்சரே இருக்குது. பட் எப்படி இது வந்து சாத்தியம்ங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ
யார் நம்ம ஆன்சிஸ்டராக இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஓகே, அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் இருக்குது. எல்லாருமே நம்ம திங்க் பண்ணுறோம், நினைக்கிறோம், பிலீவ் பண்ணுறோம். ஸோ வி கேம் ஃப்ரம் தட் ஆரிஜின் ஆஃப் லைக் அவங்ககிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்தோம்னு நினைக்கிறோம். பட் தட் இஸ் நாட் த ட்ரூ. ஓகே, ஸோ இன்னொரு ஒப்பீனியனும் இருக்குது, லைக் நம்ம ஃபிஷ்ஷில் இருந்து வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. எத்தனை பேர் அந்த கான்செப்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? யா, ஸோ ஃபிஷ்ல இருந்து நம்ம வந்தோம், எவாலுவேட் ஆனோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் இருக்கு. பட் அதுவும் கரெக்ட் கிடையாது. ஸோ இங்கே ஒரு கிராஃப் இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம். நம்ம எர்த் வந்து எப்போ எவாலுவேட் ஆச்சு? 4500 million years ago. So how old you can assume that earth? Okay, so நம்ம எப்போ எவாலுவேட் ஆனோம்? 0.1 million years ago. ஓகே, எவ்வளோ நம்ம எங்கர் டு த எர்த். ஓகேவா? நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம தான் வந்து கம்ப்ளீட் எவால்வ்டு பர்சன் சொல்லிட்டு, இல்லை? ஸோ நம்மளுக்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இன்பிட்வீன் ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க. யார் அவங்க? மைக்ரோப்ஸ். அவங்க எப்போ எவாலுவேட் ஆனாங்க? 3500 million years ago. You can see the difference of this. எர்த் வந்ததுக்கும் மைக்ரோப்ஸ் வந்ததுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்? only 1000 million years. பட் நம்மளதை பார்த்தோம்னா we are very very young to them. ஸோ இதில் இருந்து இப்போ நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் யார் நம்ம ஆன்சிஸ்டராக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. மைக்ரோப்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்கு மேலே மைக்ரோபயாலஜிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி, பயோடெக்னாலஜிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி, ஈவன் பயோடெக்னாலஜிஸ்ட்டுக்கும் தெரியும் மைக்ரோப்ஸ் இல்லாமல் பயோடெக்னாலஜி இல்லை, இல்லையா? ஸோ எல்லாருமே we can say proudly who is our ancestor? Microbes. Okay, you can see here with a single cell. நம்ம எல்லா கான்செப்ட்டுமே உண்மைதான். பட் இதுக்கும் ஆரிஜின் பார்த்தோம்னா நம்ம மைக்ரோப்ஸ் தான். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த டைட்டிலில் பார்த்தோம்னா ஃபெர்மெண்டேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம், இல்லையா? ஸோ எப்பயுமே பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒரு டெர்மினாலஜி இருக்குதுன்னா அதை வந்து அப்படியே நம்ம மக்கப் பண்ணி எக்ஸாமில் வந்து கொடுக்கறத விட we have to understand first each and every terminology. நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா அது எப்பயுமே உங்களுக்கு மறக்காது. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் தட். ஓகே, ஸோ ஃபெர்மெண்டேஷன் டெக்னாலஜி பார்க்க போகிறோம். மைக்ரோப்ஸ் யாருன்றதை பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம டெக்னாலஜின்றது என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? டெக்னாலஜின்றத சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னா, மேலே ஒரு பிக்சர் இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் என்ன மாதிரி டெலிஃபோன் நம்மக்கிட்ட இருந்தது? டயல் பேட் டெலிஃபோன். ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி எவாலுவேட் ஆனோம்? செல்லுலார் ஃபோனுக்கு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி எவாலுவேட் ஆனோம்? ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன். ஸோ இன்னைக்கு ஃபோன் வந்து ஃபோன் பேசுறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோமா? எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதில் இல்லாத யூஸே கிடையாது. ஸோ அந்தளவுக்கு we have developed from this stage to this stage. அது எப்படி வந்தது? எதனால வந்தது? டெக்னாலஜி. ஓகே, ஸோ ஏன் அது தேவைப்பட்டது? அந்த ஃபோனே நம்மளுக்கு ஓகே தானே, ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ஃபோன் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு? கன்வீனியன்ஸ், நீட். ஒரே நேரத்தில் டார்ச் வேணும், பாட்டு கேட்கணும், பேசணும், வீடியோ பார்க்கணும், வீடியோ கால் பேசணும். எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேஜெட்ஸ் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது, இல்லையா? ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரே கேஜெட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு ஒரு நீட் இருந்தது. ஓகேவா? ஸோ அந்த நீடை பேஸ் பண்ணி we have developed some product, இல்லையா? ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்லேருந்து இந்த ப்ராடக்ட் வர்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு நீட் இருந்தது. ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணணும்னாலும் we should have some need. ஓகே, நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்கணும். அந்த தேவையை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும். அதுதான் டெக்னாலஜி. ஓகேவா? ஸோ அதில் பேசிக்காக என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we have to use some scientific knowledge. டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்றது we have to use some scientific knowledge. scientific knowledge இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற இந்த டெலிஃபோன் இந்த மாதிரி வந்திருக்க முடியுமா? இல்லையா? ஸோ டெக்னாலஜின்றது we have to use some scientific knowledge for the benefits of day-to-day life. அதே மாதிரி benefits of the industries. ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ஒரு டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணுறோம்னா அதுதான் இட்ஸ் கால்ட் as a technology. So it is clear what is technology? Yes?
Okay. I think it will work only for you, I hope so. You can stand here. So next we are going to see prospecting. Okay. So prospecting ன்றது ஒரு புது term தான் இல்லையா? So அது என்னன்றதை பார்க்க போறோம். Prospecting or bioprospecting அப்படிங்கிறது exploring new novel product or molecules from the natural biomaterial. So we are going to explore, கண்டுபிடிக்க போறோம் புது ப்ராடக்ட். நாவல் ப்ராடக்ட்னா இட்ஸ் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒன்று இல்லை இல்லையா? ஸ்மார்ட் ஃபோனு இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒன்று இல்லை, அதனால அது வந்து ஒரு நாவல் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வி ஆர் கோயிங் டு இன்னோவேட் அ நாவல் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் நேச்சுரல் பயோமெட்டீரியல்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபோனுன்றது நேச்சுரல் பயோமெட்டீரியல் கிடையாது. ஸோ அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நான் சொன்னேன். பட் நம்ம கிட்ட நேச்சுரல் பயோமெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன இருக்கு? பிளான்ஸ் இருக்கு, மைக்ரோப்ஸ் இருக்கு, அனிமல்ஸ் இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இவங்க எல்லாமே பயோமெட்டீரியல்ஸ். ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன மாதிரியான இன்னோவேட்டிவ் நாவல் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங் அப்படின்னு சொல்றது. இட்ஸ் ஆக்சுவலி எ தேடல், ஒரு தேடுதல் வேட்டை. ஓகே, ஸோ அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு, புதைஞ்சு கிடக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வெளியே கொண்டு வரதுக்கு பேரு தான் ப்ராஸ்பெக்டிங். ஓகே, தட் இஸ் we are doing in a biomaterial, that is called bioprospecting. Okay, இப்போ fermentation technology, அந்த டெக்னாலஜி புரிஞ்சது, இப்போ prospecting புரிஞ்சது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இந்த பயோப்ராஸ்பெக்டிங்கை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா we have different phases. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா we have to collect the sample. ஓகே, சாம்பிள்னா என்னடா? Raw material. Huh? Okay, which we are going to work or analyze. ஏதாவது ஒரு few examples சொல்லுங்களேன் from microbiology or from nutritions. எதை நீங்க சாம்பிள்னு சொல்றீங்க? Soil sample, blood sample, water sample, food sample. Yes, of course, food sample. Okay, ஆனா நம்ம எங்கேயாவது ஒரு வெளியே போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் போகிறோம். ஓகே, சாயில்லையே வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் இல்லையா? இல்லை அந்த லீஃப் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒன்று நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஸோ அப்போல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வந்து என்ஜாய்மெண்ட் மோடுக்கு போயிடக்கூடாது. இம்மீடியட்டாக வி ஹாவ் டு கம் பேக் டு த நார்மல் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் வியூ. நம்மளுக்குன்னு எப்பயுமே வேற ஒரு பார்வை இருக்கும். நான் எங்கே டூர் போனாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, என்னோட ஹேண்ட்பேக்கில் நிறைய ஜிப்லாக் கவர்ஸ் இருக்கும். ஏதாவது புதுசாக பார்த்தேன் அப்படின்னா எடுத்து பேக்கில் போட்டுட்டு லேபுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். எடுத்துகிட்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவேன், அதில் என்ன இருக்குது, அதில் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ எதையுமே நம்ம சாம்பிளாக பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாட்டர், சாயில், ஃபுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது. ஓகே, ஏரில் கூட சாம்பிள் எடுக்கலாம், இன்னைக்கு ஸ்பேஸில் கூட சாம்பிள் எடுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ சாம்பிள்ன்றது எங்கே வேணால் கிடைக்கலாம், எங்கே வேணால் எடுக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற சாம்பிள்ஸை ஃபாரினர்ஸ் யாரும், ஃபாரின் சயின்டிஸ்ட் யாருமே வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியாது, தெரியுமா? இங்கேருந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சாயிலை கூட வெளிநாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. அதே மாதிரி வெளிநாட்டில் இருந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சாயிலை கூட நீங்கள் இங்கே எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. அந்தளவுக்கு வி ஹாவ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற சாயில், இங்கே இருக்கிற சாயிலில் இருக்கிற மைக்ரோப்ஸு, இங்கே இருக்கிற சாயிலில் இருக்கிற அந்த காம்பவுண்ட்ஸ், இதெல்லாம் யார் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க? யாரால பண்ண முடியும்? we have the rights to do, பட் நம்ம அதை பண்ணுறோமா? டவுட்டு தான் இல்லையா? பட் நீங்கள் பண்ணணும். இன்னைக்கு மார்னிங் நான் பார்த்தேன் உங்களோட லேப்ஸ் எவ்வளோ எக்யூப்டு வித் ஃபர்ஸ்ட் இயர். நான்லாம் சீரியஸாக சொல்லணும், நாங்கள் படித்த காலத்தில் ஈவன் பிஜியில் கூட எங்களுக்கு இந்த மாதிரி லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அந்தளவுக்கு யூ ஆர் லக்கியஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லைக் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு தே ஹாவ் கிவன் அ வெல் எக்யூப்டு லேப். ஸோ இதில் வந்து பிஜி கோர்ஸில் ரிசர்ச்சே பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க டெவலப்டு லேபு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ? ரிசர்ச் பண்ணணும். ஓகே ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் கலெக்ஷன், அதுக்கப்புறம் அந்த சாம்பிள்ல இருந்து யூ கேன் ஐசோலேட் சம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் சம் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஐசோலேஷன், ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் த காம்பவுண்ட். நீங்கள் மைக்ரோப்ஸ் ஐசோலேட் பண்ணீங்கன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. ஓகே,
இல்லை ஒரு காம்பவுண்ட் எடுக்கிறீங்க, இப்போ நியூட்ரிஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் ட்ரைங் டு டெவலப் அ காம்பவுண்ட் ஃப்ரம் தட். ஒரு புது காம்பவுண்டை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இல்லை கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, கேரக்டரைஸ் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ எது ஒரு காம்பவுண்டையும் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஐசோலேட் பண்ண உடனே நம்மளால் அது வந்து புது காம்பவுண்ட் சொல்லிட முடியாது இல்லையா? ஸோ அது புதுசாக பழசான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை. ஒரு கிளாஸில் 30 பேர் இருக்காங்க. யார் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு, யார் ஆவரேஜு, இல்லை யார் பிலோ ஆவரேஜ்னு எப்படி டீச்சர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க? டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க, ஓரல் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ அது என்ன ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ டெஸ்டிங் ப்ராசஸ். இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ கேரக்டரைசேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ அங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேரக்டரைஸ் பண்ணுறோம், இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கேரக்டரைஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் டு ஸ்க்ரீன் இட்ஸ் பொட்டென்ஷியல். இப்போ ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு 10 கல்ச்சர் எடுக்கிறீங்க, ஒரு 10 மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எடுக்கிறீங்க, 10மே பெட்டராக இருக்குமா? ஒரு கிளாஸில் 10 பேர் 30 பேர் இருந்தால் 30 பேருமா பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கிறாங்க இல்லையா? ஒருத்தர் 2 பேர் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இஃப் யூ ஆர் செலக்டிங் சம் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் இஃப் யூ ஆர் ஐசோலேட்டிங் சம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாருமே பெஸ்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு யார் வேணும்? பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் வேணும். அது மைக்ரோப்ஸாக இருந்தாலும் சரி, காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லையா? ஸோ வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஸ்க்ரீனிங். ஓகே. அண்ட் தென் ஃபைனலி we have to develop some product. Okay, so நீங்க ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டீங்க, ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, ஸோ அதுல இருந்து ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும், இல்லைன்னா கமர்ஷியலைஸ் பண்ண முடியுமா? இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து வீட் ஃப்ளோர் இருக்கு, கோதுமை மாவு இருக்கு. ஸோ அதை அப்படியே சேல் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் வாங்குவாங்க? வீட் ஃப்ளோர் இருக்கு, இல்லை அரிசி மாவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஏதோ ஒரு மாவு, ரா மெட்டீரியல். ஸோ அப்படியே நீங்க சேல் பண்றீங்கன்னா how many people will buy that? Only few people, those who are needed, அவங்க வாங்குவாங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அதை ஒரு ப்ராடக்டாக டெவலப் பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஒரு பன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஒரு பிஸ்கெட் ரெடி பண்ணுறீங்க, இல்லை ஒரு கேக் ரெடி பண்ணுறீங்க. தென் எத்தனை பேர் வாங்குவாங்க? நிறைய பேர் வாங்குவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்டு வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருந்து இது வந்து நியூட்ரிஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ நீங்கள் எதுல எல்லாம் நியூட்ரிஷியஸ் வேல்யூ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அதை அப்படியே கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடுவாங்களா? அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இன்னோவேட்டிவாக ப்ராடக்டாக டெவலப் பண்ணணும். தட் பார்ட் இஸ் டேக்கன் கேர் பை நியூட்ரிஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். மைக்ரோபயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? காம்பவுண்டை எடுத்து கொடுப்பாங்க, அதோட அவங்க வேலை முடிஞ்சது. அதை ப்ராடக்டாக டெவலப் பண்ண வேண்டியது. அதனால தான் சொன்னேன், எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் இண்டிவிஜுவலாக எந்த ஒரு சக்ஸஸையும் அட்டைன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெல்ப் தேவை. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இதுதான் பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ணுறதோட ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ மைக்ரோபியல் ப்ராஸ்பெக்டிங்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியுதா? பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங்ன்றதை பார்த்துட்டோம். இதை வச்சு மைக்ரோபியல் ப்ராஸ்பெக்டிங்னா என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுதா? மைக்ரோபியல் ப்ராஸ்பெக்டிங் என்னப்பா? கிரீன் ஷர்ட் சொல்லுங்க. மைக்ரோபியல் ப்ராஸ்பெக்டிங்னா என்ன? எஸ், குட், வெரி குட், வெரி குட். ஸோ மைக்ரோபியல் ப்ராஸ்பெக்டிங் அப்படின்னா we are going to develop a novel and new product from the microbial source. So that is called microbial prospecting. So இப்போ இங்க பார்த்தோம்னா we have n number of products from the microbial source. ஸோ நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம வீட்டில் என்னென்ன மைக்ரோபியல் ப்ராடக்ட்ஸ், ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்? கர்டு, புரியல, கேட்கல. ரைஸ் பேட்டர், ஓகே. மாவு தான் சொல்கிறாங்க, இட்லி மாவு, வேற ஒன்றும் இல்லை. வேற கேக்கு. இப்போ அட்வான்ஸாக கேக்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச 1-2 ப்ராடக்ட். ஓகே, பட் இப்போ நம்ம நிறைய படிச்சிட்டோம் இல்லையா, மைக்ரோபயாலஜி பற்றி நிறைய படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ புது ப்ராடக்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணணுமா? யோகட் யாராவது மார்க்கெட்டில் பார்த்துருக்கீங்களா? யோகட் பார்த்துருக்கீங்களா? இட்ஸ் அ ப்ரீபயோட்டிக் ட்ரிங்க் இல்லையா? ஸோ நம்ம கர்டில் இருக்கிற அதே விதமான பாக்டீரியா வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, ஸோ அதை வந்து ப்ரோபயோட்டிக் ட்ரிங்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. இட்ஸ் இன்னோவேட்டிவ் ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் அவர் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் ஒன்லி தே ஹவ் டெவலப்ட். சில கர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யுனிக் டேஸ்ட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
மில்கி மிஸ்ட் அந்த மாதிரி கேர்டு எடுத்திங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வேறு எந்த கேர்ட்லேயுமே வராது. எதனால அப்படி? நம்மளும் தான் கேர்ட் பண்ணுறோம் வீட்டில், ஏன் நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட் வரல? ஸ்ட்ரெயின், அவங்க யூஸ் பண்ணுற யுனிக் ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, அதை அவங்க ரிவீல் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஓகே, நீங்கள் அந்த கேர்ட்லேருந்து போட்டாலும் உங்களுக்கு கேர்டே வராது. ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெயினை வந்து மாடிஃபை பண்ணி டெவலப் பண்ணி அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி யுனிக் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு வேணும்னா வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் சர்ச்சிங் அ யுனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே, எஸ். ஸோ வி கேன் டெவலப் மெனி ஃபெர்மெண்டேட்டட் ஃபுட் அண்ட் தென் வி கேன் கோ வித் மெனி ஃபெர்மெண்டேட்டட் பீவரேஜஸ். இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த யோகட்டும் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். அண்ட் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்னம்மா? நியூட்ரிஷன்ஸ் பசங்களா, ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் என்ன? ஜெல்லிலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? எப்படி பண்ணுறாங்க? அகார் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி அது எங்கேருந்து வருது? சீவீடு. சீவீடுன்றது அது ஒரு கடல் பாசி, அது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ சோர்ஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ இருந்து வரும், ஆனால் நம்ம என்னன்னே தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஜெல்லிங் ஏஜென்ட், அப்புறம் வந்து திக்கனிங் ஏஜென்ட், ஸோ இது எல்லாமே வந்து மைக்ரோப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ மைக்ரோப்ஸ் வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸோ பாலிசாக்கரைடுன்ற ஒரு காம்பவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த காம்பவுண்டை வி கேன் யூஸ். நான் இப்போ சிந்தட்டிக்காக நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கெமிக்கலி சிந்தசைஸ்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் நம்ம உடம்புக்கு? இட்ஸ் அ ஹார்ம். ஓகே, ஸோ எந்த அளவுக்கு நேச்சுரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வி கேன் ப்ரொடெக்ட் அவர் ஹியூமன் ஹெல்த் இல்லையா? ஸோ அது இல்லாமல் வி கேன் டெவலப் சம் ஆஃப் த மெடிசின்ஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் த மைக்ரோபியல் சோர்ஸ். அண்ட் இதெல்லாம் வி கேன் யூஸ் இட் அஸ் அ இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ கர்ட் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து டெவலப் பண்ணி ப்ராடக்டாக வாங்குவோம்னு நினச்சோமா? இல்லை. ஸோ அதுவும் வந்துருச்சு இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி இன்னும் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ரெடியாக இருக்குது. பட் த இண்டஸ்ட்ரி டிடன்ட் ஹாவ் த டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி யார் டெவலப் பண்ணணும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸு நம்ம தான் டெவலப் பண்ணணும். ஓகேவா? நம்மளுக்காக ஜெர்மன் டெக்னாலஜியோ ஜப்பான் டெக்னாலஜியோ கொண்டு வர முடியாது. ஓகே, வி நீட் இந்தியன் டெக்னாலஜி. ஓகே, ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ட்லேயும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பை யூஸிங் மைக்ரோப்ஸ் தெரியும். ஸோ பயோ என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அதை பற்றி எதாவது ஐடியா இருக்கா? பயோ என்சைம்ஸ். என்சைம்ஸ்னா என்ன? ஆக்சுவலி நம்ம பாடியில் என்சைம்ஸ் இருக்கா? இருக்கு. எதுக்காக இருக்கு? எஸ், லைட் கிரீன் கலர் ஷர்ட் சொல்லுங்க. எஸ், வெரி குட். ஸோ நமக்கு ஸ்டொமக்கில் வந்து நிறைய டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டோட ட்ரெண்ட் எப்படிமா இருக்கு? நம்ம என்ன கம்பு கூழ் அப்படியா சாப்பிட்றோம்? என்ன சாப்பிட்றோம்? பீஸா, பர்கர், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், ஷவர்மா. ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுது? இந்த ஃபுடெல்லாம் நம்மளோட கட் சிஸ்டம்க்கு கொஞ்சம் கூட வந்து செட் ஆகாத ஃபுட். ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம என்ன மாதிரி ஃபுட் சாப்பிட்டோமோ அந்த மாதிரியான மைக்ரோப்ஸ் தான் நம்ம கட்டில் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுடெல்லாம் புதுசாக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அதுவே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது. நம்ம இதை டைஜஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா, நம்மளால முடியுமா, நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கு ஓவராக இவன் லோட் பண்ணுறானே மேலே இருந்து, இது எப்படி நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பெரிய கன்ஃபியூஷனில் இருக்குது. ஸோ அதனால we can develop some digestive enzymes from the microbial source. இப்போ நிறைய டைஜஸ்டிவ் சிரப்லாம் கொடுக்குறாங்க டாக்டர்ஸ் தெரியுமா? குட்டி குட்டி குழந்தைங்களுக்கு கூட டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு டைஜஸ்டிவ் சிரப் கொடுக்குறாங்க. அந்த சிரப்பில் பார்த்தீங்கன்னா என்சைம்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் அந்த பேக்கில் போய் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸை படிச்சிங்கன்னா தெரியும், டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுவும் ஆக்சுவலி we can develop it from the microbial source. Okay, yes, okay. So next நம்ம theme of the concept வந்துட்டோம், fermentation. Okay, so fermentation என்ன சிம்பிளா சொல்லணும். fermentation என்ன? What is meant by fermentation? அதான் அங்கே இருக்கே, உங்களோட சர்ப்ரைஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு இந்த பிடிஎஃபால. ஓகே, ஸோ அப்படியே சிம்பிளா சொல்லணும், அது சயின்டிஃபிக்கா சொல்றதுப்பா. சிம்பிளா நான் கேட்டேனே. இல்லை நோ இஷ்யூ. ட்ரை இட், அது வரைக்கும் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, நொதித்தல்னா என்ன? ஈஸியாக சொல்லணும்.
நம்ம வீட்டில் ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணுறோமா? பண்ணலையா? வேகமாக தலையாட்டுறீங்க. என்ன பண்ணுறோம்? என்ன ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணுறோம்? ஓகே, டெய்லி நம்ம சாப்பிட்ற ரெகுலர் ஃபுட்டே வந்து ஒரு ஃபர்மெண்டட் ஃபுட் தான் இல்லையா? இட்லி, தோசை, அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாவு எல்லாமே ஃபர்மெண்டட் ஃபுட் தான். அதை தவிர ரெகுலராக எடுக்கிற ஃபுட்டில் என்ன ஃபர்மெண்டேஷன் ஃபுட் இருக்குது? கர்டு இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ஃபர்மெண்டட் ஃபுட்ஸு இல்லையா? ஸோ அந்த ஃபர்மெண்டேஷனை எப்படி நம்ம சொல்லலாம் ஈஸியாக, சிம்பிளாக? ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ நீங்கள் மாவு அரைச்ச உடனே எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்கும் மாவு? அப்படி இட்லி ஊற்றினா நல்லா இருக்குமா? இட்லி எப்படி இருக்கும் யூஸ்வலாக? அதுக்கு இப்போ நிறைய பேர்லாம் வேற வச்சிருக்காங்க இட்லிக்கு. அந்த ட்ரெண்டை மட்டும் மாற்ற முடியல. ஸோ அந்த இட்லிக்கு ஏன் அந்த பேர் வந்துச்சு? சாஃப்டாக இருக்கு. ஸோ அந்த சாஃப்ட்னஸ் எப்படி வருது? மைக்ரோப்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி நொதித்தல் நடக்குது இல்லையா? நொதித்தல் நடக்குது. ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மெட்டீரியல் எல்லாமே, அந்த ரைஸில் இருக்கிற அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் மெட்டீரியல் எல்லாமே சிம்பிள் ஃபார்ம் ஆஃப் மெட்டீரியலாக மாறுது. ஸோ டூரிங் தட் ப்ராசஸ் அந்த ப்ளஃபினஸ் எப்படி வருது? கேக் கூட பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கு. ஒன்று காம்ப்ளெக்ஸு சிம்பிளாக மாறுது. வேற என்ன ஐடென்டிஃபிகேஷன்? லைக் மாவு புளிச்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம்? பொங்கி வரும். அது எப்படி பொங்குது? கேஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஃபர்மெண்டேஷன் நடக்கும்போது கேஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த கேஸ் தான் ஆக்சுவலி இட்ஸ் கிவிங் அ சாஃப்ட்னஸ் டு த டவ் அண்ட் இட் இஸ் கிவிங் த ப்ளஃபினஸ் டு த அந்த ஃபைனல் டஃபுக்கு அது கொடுக்குது இல்லையா? ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு we can predict that fermentation is happened. ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு ஃபர்மெண்டேஷன் நடந்துருச்சுன்னு we have to confirm பண்ணணும்னா either that should convert into a normal form to a different form. Okay, so it should come as a நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பொங்கி வர மாதிரி வரதோ இல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் வரதோ it should have. Okay, so அதை வச்சு we can confirm that fermentation வந்து நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகேவா? PDF. ஓகே, ஸோ இன்னொன்று அந்த ஃபர்மெண்டேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்றத நம்ம எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்? மைக்ரோபயாலஜிக்கலாக சொல்லலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ராப் ஆஃப் மாவு எடுக்கிறீங்க, மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்குறீங்க, என்ன தெரியும்? நேச்சுரலாகவே அதில் ஈஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஈஸ்ட்டு தான் ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ அந்த ஈஸ்டோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 1, 2 அந்த மாதிரி இருக்கும், மைன்யூட்டாக இருக்கும். ஃபர்மெண்டேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சேம் சிங்கிள் ட்ராப் எடுத்து நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? அதோட நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஆக்சுவலி அந்த ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணும்போது மைக்ரோப்ஸோட நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதோட ஃபுட்டாக அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு அது நிறைய நம்பர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது ஒரு ஒன் ஆஃப் த பை ப்ராடக்ட் இஸ் த கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பை ப்ராடக்ட் இஸ் லைக் ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை இந்த 3 இண்டிகேஷனை வச்சு we can predict that fermentation is happened. Okay, so this is called fermentation. இப்போ கிளியரா எல்லாருக்கும்? எஸ். Next slide. Previous slide. Okay, so you can see this kind of bubble appearance. எந்த ஒரு fermentation ஆனாலும் சரி it should have some bubble appearance. Okay, next. Okay, so நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா we can classify that into organic acids. வினிகர் பார்த்துருக்கீங்களா மார்க்கெட் ஷாப்பில்? ஸோ எதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃபுட் பீப்புள் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா வினிகர்? ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்களா? மயோனிஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, வேறு இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க? பிக்கிள்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் முன்னாடிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணதில்லை, இப்போ மாடர்ன் ட்ரெண்டில் எல்லாமே வினிகர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறாங்க? ப்ரிசர்வேட்டிவ் இல்லையா? ஸோ ஒன் ஆஃப் த ப்ரிசர்வேட்டிவ். ஸோ இந்த அஸ்டிக் ஆசிடும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ். இதுவும் வந்து ஒரு மைக்ரோபியல் ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸில் வர ஒரு ப்ராடக்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ அதை தவிர சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கு. ஸோ அதை தவிர சம் ஆஃப் த கேஸஸ் ஆல்சோ வில் பி தேர் ஆஸ் அ ஃபர்மெண்டேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்
and then hydrogen is also one of the product. So hydrogen ஏன் important? நான் ஏன் stress பண்ணி சொல்றேன் hydrogen? ஏதா ஐடியா இருக்கா? ஹைட்ரஜன் ஏன் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்னேன்? ஹைட்ரஜன் எங்க யூஸ் பண்றாங்க? எனக்கு எங்கேயோ ஒரு ஆன்சர் கேக்குது, கொஞ்சம் லவுடரா கேட்கல, அவ்வளவுதான். எங்க யூஸ் பண்றாங்க? உலகமே இன்னைக்கு அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து அந்த பெட்ரோல், டீசல், இந்த மாதிரி ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் எல்லாம் டிமாண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு, தெரியுமா? எவ்ரி டே அதோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கா? ஸோ ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? நம்ம வெளிநாட்டில இருந்து வி ஆர் கெட்டிங் இட் இல்லை? ஸோ அதனால அதோட காஸ்ட்டை வந்து அவங்க தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்தியாவில் நிறைய ரெனியூவபிள் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரெனியூவபிள் எனர்ஜி, ஸோ சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி. ஸோ அந்த மாதிரி ஹைட்ரஜனும் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூவல். ராக்கெட்ஸ்லாம் எந்த ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதனால ராக்கெட்ஸ்ல ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்றாங்க ஃபியூவலா? ஏன் பெட்ரோலோ டீசலோ அங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது? ஹைட்ரஜன் வந்து வெரி லைட் வெயிட் மாலிகூல். ஓகே, ஸோ இன்னொன்று ஹைட்ரஜன்ல வந்து we can get more of energy. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு ஹைட்ரஜனை கூட we can produce it from the microbial source. That is also one of the fermentative product. Okay, so we can produce organic acids and we can produce gases, and what else we can produce? Any other idea? வேற என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் fermentation மூலியமா? ஆல்கஹால், அப்புறம் எஸ், வேற எதுவும் தெரியலையா? நிறைய ப்ராடக்ட், இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. லைக் பிக்மெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ fermentation is the basic process. By using that we can produce n number of value added products. Like எப்படி ஒரு கோதுமை மாவுல இருந்து we are making as a biscuit, அந்த மாதிரி by using microorganism we can produce n number of value added products. Okay, so இது என்ன? இது டிஃபரெண்டா இருக்கு. இது ஒரு கிராஃப், growth curve. ஸோ மைக்ரோபயாலஜிஸ்க்கு தெரியும், மேபி பயோடெக்னாலஜிஸ்ட்க்கு தெரியும். ஸோ நியூட்ரிஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ப்ளஸ் த காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் மேபி, அண்ட் தென் ஆமாம், காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இது ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா ஹியூமன் வந்து பேபி ஃபார்ம்ல இருந்து அப் டு த டெத் வரைக்கும் வி ஹாவ் த ஃபேஸ் இல்லையா? எஸ், வி ஹாவ் அ சைல்ட்ஹுட் ஃபேஸ், வி ஹாவ் த அடலசன்ட் ஸ்டேஜ், அண்ட் தென் மெச்சூர் ஸ்டேஜ், அண்ட் தென் ஃபைனலி வயசான ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ வி ஹாவ் அ க்ரோத் ஃபேஸ் இருக்குல்ல? நம்ம ஒரே மாதிரியா இருக்கோம் இல்லைல்ல? ஸோ அதே மாதிரி மைக்ரோப்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ். ஓகே, ஸோ அதை வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா லேக் ஃபேஸ், எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபேஸ், அண்ட் தென் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ், அண்ட் தென் டெத் ஃபேஸ். எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு சைக்கிள் இருக்கோ அதே மாதிரி மைக்ரோப்ஸ்க்கும் ஒரு சைக்கிள் இருக்கு. பட் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ அந்த சைக்கிளோட டியூரேஷன் எவ்வளவு? ஹியூமனோட சைக்கிள் டியூரேஷன் எவ்வளவு? எஸ், 25 இயர்ஸ்ல செத்து போயிடுவோமா நம்ம? 120. 120 எல்லாம் இல்லைப்பா, ரொம்ப கஷ்டம். 60 தாண்டதே கஷ்டமா இருக்கு நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டுக்கு இல்லையா? 60 ஆவரேஜ், 60, 70 இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோப்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த செல்ஃப் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஷார்ட்டஸ்ட் டைம். மேபி டேஸில் இருக்கும். ஈகோலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா விதின் 20 minutes அதோட சைக்கிளே முடிஞ்சு போயிடும். ஓகே, ஸோ இது ஏன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு வார் நடக்குது. ஓகே, என்ன மாதிரி பீப்புள் அங்கே அனுப்புனா வாரை நம்ம வின் பண்ணலாம்? ஸ்ட்ராங் பீப்புள் எந்த ஏஜ்ல இருப்பாங்க? எந்த ஏஜ் குரூப்ல? சின்ன குழந்தைங்களை அனுப்பலாமா இல்லை வயசானவங்களை அனுப்பலாமா? ஆக்டிவா இருக்கணும் இல்லையா? அந்த குரூப்ல இருக்க பீப்புள் அனுப்பிச்சாதான் we can win the war. ஓகே, இங்க நம்ம பண்ண போற ஃபெர்மெண்டேஷனும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வார் தான். ஓகேவா? ஸோ அந்த வாரை நம்ம வின் பண்ணோம்னா என்ன மாதிரி பீப்புளை நம்ம அனுப்பணும்? ஆக்டிவ் ஸ்டேஜில் இருக்க பீப்புளை அனுப்பணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பொனென்ஷியல் க்ரோத் ஃபேஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அவங்க தான் ஆக்டிவ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் இருக்கவங்கள இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் டு த ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்னா த ப்ராசஸ் வில்
end soon. Okay, we will get the product soon. Okay, so அதுக்காக தான் we have to know this phase. நீங்க இந்த டெத் ஃபேஸ்ல இருக்கிற மைக்ரோப்ஸ் எடுத்துட்டு போய் ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ண என்ன ஆகும்? ஃபெர்மெண்டேஷனே நடக்காது. ஓகேவா? அதே மாதிரி வெரி யங் ஏஜ்ல இருக்கிற செல்ஸ் எடுத்துட்டு போய் ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ணாலும் என்ன ஆகும்? இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா? பேபிஸ் வந்து பெரிய ஸ்டேஜுக்கு க்ரோ ஆகி அப்புறமா தான் அவங்க ப்ரொடக்ஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் ஃபார் தட் வி நீட் டு நோ திஸ் ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி மெட்டபோலைட்ஸ், செகண்டரி மெட்டபோலைட்ஸ்னு 2 மெட்டபோலைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மெட்டபோலைட்ஸ் தான் வந்து ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ பிரைமரி மெட்டபோலைட்ஸ்னா என்னன்னு we will see that previously. Okay, previously. Okay, so primary metabolites அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட growthக்கு தேவையான காம்பவுண்ட்ஸ் தான் பிரைமரி மெட்டபோலைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அதுக்கே அது தேவைப்படும். ஆனால் செகண்டரி மெட்டபோலைட்ஸ்ன்றது என்ன? இட்ஸ் அ பை ப்ராடக்ட், அதுக்கு தேவை இல்லை. ஆனால் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்டாக இது ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபெர்மெண்டேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி மெட்டபோலைட்ஸ். அது அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு தேவையில்லை, பட் அதோட growthல ஒன் ஆஃப் த பை ப்ராடக்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஃபெர்மெண்டேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் கம்ஸ் அண்டர் செகண்டரி மெட்டபோலைட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ண போகிறோம்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம். இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலில் ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ணணும்னா வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஆர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பேட்ச் கல்ச்சர், ஃபெட் பேட்ச் கல்ச்சர் அண்ட் கண்டினியூஸ் கல்ச்சர். ஓகே, பேட்ச் கல்ச்சர்னா ஒரு பர்டிகுலராக ஒரே ஒரு பவுலில் போட்டு கேர்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, நீங்கள் போட்டு ஒரே ஒரு டைமில் கேர்டு எடுத்துக்கலாம். ஆனால் ஃபெட் பேட்ச் கல்ச்சர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து போடணும், எடுக்கணும். ஸோ இட்ஸ் அ டுவல் ப்ராசஸ். அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் கல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸாக ப்ராடக்டை ரா மெட்டீரியலில் போட்டுகிட்டே இருக்கலாம், கண்டினியூஸாக ப்ராடக்டை எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் கல்ச்சர் ப்ராசஸ் தான் வந்து மோஸ்ட் சூட்டபிள் ப்ராசஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ நம்ம ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ணறதுக்கு we need a reactor. Okay, so lab level we can manufacture the product with the help of conical flask or test tube itself. ஆனால் நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேலில் இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் கொண்டு போகணும்னா வித் ஃப்ளாஸ்கோ டெஸ்ட் டியூபோ வச்சு நம்ம பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் we need a reactor. This is called a fermenter. ஓகே, ஸோ இதில் எல்லா டைப் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கும். ஏரேஷன் வேணுமா, pH adjust பண்ணுமா, temperature adjust பண்ணுமா, all the facilities will be here. Okay, next please. Okay, so இப்போ நம்ம மைக்ரோபயாலஜி லேப்ல இப்போ நம்ம ஸ்டெரிலைசேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவோம், தெரியுமா? அதில் என்ன பண்ணுவோம்? What is meant by sterilization? Killing of unwanted microorganisms. அதை எப்படி பண்ணுறோம்? ஆட்டோக்ளேவ். இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் நல்ல இவ்வளோ பெரிய ஃபெர்மெண்டர் இருக்கும். அந்த ஃபெர்மெண்டர்லையும் நீங்கள் இதே ப்ராசஸ் தான் பண்ணுவீங்க. அதுலேயும் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணணும், இல்லைனாட்டி நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை கண்டாமினேட் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ அவ்வளோ பெரிய ரியாக்டர் எப்படி ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுறது? ஆட்டோக்ளேவில் வைக்க முடியுமா? பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரிலைசேஷனுக்கு தே ஆர் மெயின்டைனிங் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். ஒன்று வந்து தே கேன் கிவ் எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டிங். அந்த ஹீட்டிங் மூலியமாக அந்த என்டையர் ரியாக்டரை வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிடுவாங்க. இல்லைன்னா தே கேன் டைரக்ட் ஸ்டீம் ஸ்பர்ஜிங். ஸ்டீம் இருக்கு இல்லையா, ஹாட் ஸ்டீமை வந்து உள்ளே கொடுத்து ஃபுல்லாக ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா we can go for steam heating. ஸோ அதோட சைடு ரியாக்டர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்டீம்ஸ் வந்து அந்த ரியாக்டரை வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் நம்ம லேபில் பண்ணுறதுக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் படிச்சுட்டு இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு கோ ஃபார் அ ஜாப் இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் போனீங்கன்னா அங்கே வெறுமனே நம்ம கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்லேயோ டெஸ்ட் டியூப்லேயோ வச்சு எந்த ப்ரொடக்ஷனையும் பண்ண முடியாது. அந்த நாலேஜை வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன தேவைப்படுதோ அதை நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு போகணும். ஓகேவா? ஸோ அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்மெண்டேஷனில் வி ஹாவ் அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ். 2 ப்ராசஸாக பிரிப்பாங்க. ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸில் என்னென்ன வரும்னா மீடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமா, ஸோ தட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட் calibration பண்ணுவோம், pH calibration, temperature calibration, that is also comes under upstream process. And then sterilization பண்ணுறோம் இல்லையா? Then finally we are inoculating the culture இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே comes under upstream process. இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆள் எல்லா வேலையும் பண்ண மாட்டாங்க. அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க, டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. அவங்க அதில் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருப்பாங்க. ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க, டெக்னிக்கல் பர்சன்.
ஸோ டவுன்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் பார்த்தோம்னா ஒன்ஸ் ஃபர்மெண்டேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா we have to harvest the cells. இப்போ நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து செல்லில் இருக்கு, மைக்ரோபியல் செல்லில் இருக்குன்னா we have to separate cells first. அதுலேருந்து ப்ராடக்ட் எடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா செல்லை வந்து பிரேக் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ சம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து அந்த செல்லுக்கு உள்ள இருக்கும். ஓகே, இன்ட்ரா செல்லுலார்னு சொல்லுவாங்க. சம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட்ஸ் வில் பி தேர் ப்ரொடியூஸ்ட் அவுட் சைட் த செல் இல்லையா? ஸோ அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் we can easily separate the product. If it is a intracellular நம்ம என்ன பண்ணணும், செல்லை பிரேக் பண்ணி அதுக்குள்ள இருக்க காம்பவுண்டை வெளியில எடுக்கணும். So we have to do the cell disruption and we have to go for preparation of biomass and then product analysis and then product purification. So product develop பண்றது மட்டும் நம்ம ஜாப் கிடையாது, we have to purify the product. Okay, அதுக்கப்புறம் தான் we can give it to the nutritionist and they can develop some of the products. Okay, next. ஓகே, ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ நம்ம ஏன் வந்து மைக்ரோபியல் பேஸ்டு ஃபுட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா, ஸோ நவ் வி ஹாவ் திஸ் மச் ஆஃப் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த எல்லா ஹெல்த் ப்ராப்ளமும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்லுங்க யாராவது. இது என்னென்ன இருக்குது? ஆஸ்மா இருக்குது, பேக் பெயின் இருக்குது, கோல்டு, காஃபு, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஃபீவர், ஃப்ளூ, இதெல்லாம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, காமன் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி ஆர் அன்ஹெல்தி ஃபுட். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா? ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் அன்ஹெல்தி ஃபுட், இன் தட் வே வி ஆர் நியூட்ரியன்ட் டெஃபிஷியன்ஸ். அதனால தான் இன்னைக்கு நியூட்ரிஷன்ஸ் அண்ட் உங்கள் கோர்ஸ் பேர் என்ன? உங்களுக்கு கோர்ஸ் பேர் என்ன? ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரதுக்கு காரணமே இந்த அன்ஹெல்தி ஃபுட் தான். ஓகே, அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸ், அதனால தான் அதை படிச்சுட்டு நீங்கள் நல்ல ஃபுட்டை டெவலப் பண்ணி கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு தே ஹவ் கிவன் தட் டாஸ்க் டு யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இதில் நம்ம மைக்ரோப்ஸ் வச்சு என்னென்ன ப்ராடக்ட் பண்ணலாம், இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த DHA அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் எங்கன்னா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி விளம்பரத்தில் பார்த்துருப்பீங்க, ஹார்லிக்ஸோட விளம்பரத்தில் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ DHA அப்படின்றது என்ன ஆக்சுவலி? அவங்க என்ன சொல்லி அதை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராடக்டை? பிரெயின் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, நம்ம இப்போ இருக்க குழந்தைங்க எப்படி ஒரு காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் இருக்காங்க. ஒரு 30 பேர்ல 3 பேர் பெஸ்ட்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல, 30 பேர்ல 30 பேருமே பெஸ்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? எவ்வளோ காம்படிட்டிவ் உலகம் இல்லையா? அவ பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, எப்படியாவது நம்ம குழந்தைய நல்ல பிரெயினி ஸ்டூடெண்டா வளர்க்கணும், நல்ல அறிவாளி குழந்தையா வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால கேட்சியா அவங்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, இட் வில் டெவலப் த பிரெயின் அண்ட் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த DHA. ஸோ அதோட பேர் பார்த்தோம்னா டெக்கோசா ஹெக்ஸாயினிக் ஆசிட். ஸோ இந்த ஆசிட் வந்து ஆக்சுவலி this is produced by the one of the algae. So it is also a microorganisms. Okay, so previous என்ன நினைச்சாங்கன்னா இந்த DHA வந்து it is coming from the fish ன்னு நினைச்சாங்க. ஓகேவா, இந்த cod liver oil அதுல இருந்தா நிறைய DHA இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபிஷ்ஷோட கட்டை எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த கட்டில் நிறைய மைக்ரோப்ஸ், அந்த மைக்ரோப்ஸ் தான் இந்த DHAவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் தான் நினைச்சாங்க சரி ஓகே நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், இந்த மைக்ரோப்ஸை ஐசோலேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் கல்டிவேட் பண்ணி அதுலேருந்து இந்த ஆயிலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஃபிஷ்ஷை ஹார்ம் பண்ணாமல் அப்படி சொல்லிட்டு நவ் தே ஆர் டெவலப்பிங் திஸ் DHA ஃப்ரம் த மைக்ரோபியல் சோர்ஸ். ஸோ இது எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா இட் ரெடியூஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் அண்ட் இட் ரெடியூஸ் ஹெல்த் லைக் ஐ ஸ்ட்ரெஸ். இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேருக்கு இந்த இஷ்யூ இருக்குது இல்லையா? எவ்வளோ பேருக்கு ஐ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது நம்மளுக்கே தெரியாம அது இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ஐ ஸ்ட்ரெஸ்க்கு கூட திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் ஹெல்பிங். ஓகே, அண்ட் தென் இட் ரெடியூஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் சடன் கேன்சர்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் நவ் என்ன ஒருத்தருக்கு கேன்சர் வந்து அது எப்போ எந்த ஸ்டேஜில் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது? 3rd stage or 4th stage. ஸோ அப்போ வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆப்ஷன் இல்லையா? ஸோ தே ஹாவ் டு கவுண்ட் தேர் டேஸ். பட் if we have a healthy food like this kind of things, we can avoid that kind of cancers also. Okay, and then it prevents so Alzheimer. இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்கு, நிறைய குழந்தைங்களுக்கு அல்சீமர்ஸ் டிசீஸ் இருக்கு. முதல்ல வயசானாதான் மறந்து போகும், இப்போ சின்ன குழந்தைங்களுக்கே மறந்து போகுது இல்லையா? ஸோ இட் கேன் ப்ரொமோட் தட் ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ்.
So இது மட்டும் இல்லாம we can develop n number of products from the microbial source. We can produce yeast and then probiotic, prebiotic, vitamins and then carbohydrates and minerals and other byproducts. இந்த மாதிரி எத்தனை type of products we can produce it from the microbial source. Okay, next please. So இது என்னது? Contaminated plate. இதுதானே இல்லையா? ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு கல்ச்சர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு லேப்ல இந்த மாதிரி கலர் கலராக வந்துட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இம்மீடியட்டா பேத்தோஜனா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவோம் அந்த பிளேட்டை இல்லையா? பட் என்னைக்காவது நம்ம அது என்னதான் அது கலரு, எப்படி இது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சிருக்கோமா? பட் வி ஹாவ் டு திங்க் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி கலர்டு ப்ராடக்ட்ஸ் கூட we can develop it from the microbial source. Next. You can see here, astaxanthin is one of the pigment. It comes under carotenoid, under group level. So it occurs in certain algae and some kind of bacteria. Pigments produce. So the astaxanthin is acting as an antioxidant. So antioxidant is a terminology. Oxidative stress. ஒரு ஆப்பிள கட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா இமிடியேட்டா என்ன கலர்ல மாறும்? ப்ரௌன் கலர்ல மாறுது. அது எதனால? ஓகே, அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன? என்சைமேட்டிக் ப்ரௌனி ஆக்சிடேஷன் கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆக்சிடேஷன் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே நடக்குது இல்ல? நிறைய டாக்ஸிக்ஸ் சுரக்கும் போது we have all the oxidation in our body. So அதை நம்ம உள்ள போய் சரி பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்காக we can take some antioxidant. It will reduce that oxidative stress in our system. Okay, so this particular pigment is actually acting as an antioxidant. You can see here from a single organism. Microorganismத்தை நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியுமா? You can able to see that in our naked eye. So with the help of microscope only we can see that. So how tiny it is. And the one single cell and we are going for the fermentation process with the help of fermenter, and then we are finally taking the product. You can see here we are developing some orange color pigment of the bacteria. So 1 gram pathingana, now it is going to be a lakh. You cannot imagine the price of the particular product because that is having that much beneficial character in it. Okay, next please. ஸோ எங்கே இருந்தெல்லாம் we can, நான் ஏற்கனவே கேட்டேன் இல்லையா, எதெல்லாம் சாம்பிளாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? யூஸ்வலி ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி நம்ம ஒரு 1 or 2 weeks இல்லை நம்ம அது யூஸ் பண்ணல இல்லை ஓவராஸ் வந்து ரைப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we can see this kind of appearance இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே what is that? Fungus and then microbial spoilage. Okay, so adilirundum we can develop some unique strains. So and the fruit, particular fruit la irukra and the compound utilize பண்றதுக்கு தான் அந்த organism adula grow ஆகுது இல்லையா? So அந்த particular organism and the compound use பண்ணோம்னா it should produce some enzyme. So from that we can develop some enzyme. So that enzyme may helpful in our human நம்ம digestion la kuda it can help. Okay, yes please. So what is this picture? Have you seen this picture ever? கல்லு. அதை நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு சொல்லுவாங்க? டோடி. நிறைய பேர் அதை குடிச்சிருப்போம் இல்லையா? மெடிசனா கூட சில கிராமத்துல வந்து கொடுப்பாங்க. அதுல கூட மைக்ரோப்ஸ் இருக்கு. யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? Very fermentative yeast we can take from that particular sample. Okay, so நம்ம யாருமே திங்க் பண்ண மாட்டோம். நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருக்கு, நிறைய டைப் ஆஃப் ஈஸ்ட் அண்ட் பாக்டீரியா. ஓகே, ஸோ அதையும் நம்ம சாம்பிளா எடுத்து we can develop some new strains from that. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரூட்ல இருந்து என்னோட பிஹெச்டி பீரியட்ல நான் அந்த ஃப்ரூட் லோக்கலி அவைலபிள் ஃப்ரூட் ஃப்ரம் அவர் ஏரியா, ஸோ அந்த ஃப்ரூட்ல இருந்து ஒரு ஈஸ்ட் ஐசோலேட் பண்ணேன், ஐடென்டிஃபிகேஷன் வரைக்கும் போனேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அந்த ஈஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரெயின். லேக்ஸில் கொடுத்தா கூட அந்த ஸ்ட்ரெயினை நம்மளால வாங்க முடியாது. லைக் எப்படி இந்த மில்கி மிஸ்ட்ல இருந்து அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவாக வச்சுருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஐ ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் அ சிம்பிள் ஃப்ரூட்.
அந்த ஃப்ரூட்டு ரெகுலராக நம்ம ஏரியாவில் கிடைக்கிற ஃப்ரூட்டு தான். பட் அதை நான் சாப்பிட்டு தூக்கி போட்டுருவோம். பட் அதுலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோப்ஸ் இருக்கான்னு நம்ம சர்ச் பண்ணதில்லை. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ டூ சச் கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் யூ கேன் டெவலப் மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் நியூ ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் வில் லீட்ஸ் யூ பிக் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெயினை சேல் பண்ணிட்டு கூட யூ கேன் earn money as a microbiologist. Okay, yes. So இதுவுமே some of the sources. honey comb பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம அதை சாப்பிடுவோம் இல்லையா? ஸோ அதில் மைக்ரோப்ஸ் இருக்கும், தெரியுமா? யோசிச்சிருக்கீங்களா? அதிலிருந்து கூட we can develop some new strains. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வெரி ரேர் சாம்பிள் என்ன, அது எல்லாமே நம்ம லொக்காலிட்டியில் கிடைக்கக்கூடிய சாம்பிளாக இருக்கும். அது யாருக்குமே வேற ஃபாரினர்ஸ்க்கெல்லாம் அதை ரீச் பண்ணவே முடியாது. என்ன, அந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. பட் we know that well. பட் அதுலேயும் நிறைய மைக்ரோபியல் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு அல்கே கல்ச்சர். மைக்ரோ அல்கே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நிறைய இடத்துல தண்ணி எல்லாம் தேங்கி நிற்கும்ல, அங்கே கிரீன் கலர்ல மேலே ஒரு பாசா மாதிரி ஒரு லேயர் மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்டு மைக்ரோ அல்கே. ஓகே, ஸோ அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் மாதிரி ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணும். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னா என்ன? ஒளிச்சேர்க்கை. அப்ப என்ன பண்ணுது பிளான்ட் ஒளிச்சேர்க்கை மூலியமா? எனர்ஜி சோர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஆப்வியஸா என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? ஃபுட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டார்ச் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த மைக்ரோ அல்கேயும் சிமிலர்லி ஆக்டிங் அஸ் அ பிளான்ட். ஓகே, அதுவும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணும், அதுவும் கார்பன் டை ஆக்சைடு யூட்டிலைஸ் பண்ணும், அதுவும் சன்லைட் யூட்டிலைஸ் பண்ணும். இட் வில் ப்ரொடியூஸ் mass, biomass. Okay, so on the mass land we can produce n number of value added products. Carbohydrates produce பண்ணலாம், then polysaccharide produce பண்ணலாம். It will be rich in protein. Okay, so ma'am சொன்னாங்க இன்னைக்கு காலையில they have a plan to develop a biopark inside your campus. Spirulina culture, mushroom culture இந்த மாதிரி நிறைய டெவலப் பண்றதா they are having the plan. So we can develop this kind of unit also. Okay, spirulina mari we can also develop some microalgae from the wastewater treatment. You can use wastewater hostels la irundhu, canteens la irundhu nariya wastewater varudhu illaya, industries la irundhu. So unga college la irundhu varra wastewater le we can develop some culture, and after growing that we will get the treated water. Okay, yes, yes please. Okay, so we came to the conclusion of our story now. So we have many problems like deficiency problem. Where enna problem irukku namalukku? Normal food edukadanaala what are the problems we are facing? Deficiency problem irukku. Then disorders. Exactly. Where? Yes. எந்த ப்ராப்ளமே இல்லையா நம்ம உடம்புல? எல்லாமே ப்ராப்ளம் தான் நம்மளுக்கு இல்லை, எது சொல்றதுன்னு தெரியல இல்லை. ஸோ வி ஹவ் n number of problems in a human system. Okay, so for that we have the solution. Like with the microbes we can develop some of the innovative products இல்லையா? ஸோ the pigments இருக்கலாம், proteins இருக்கலாம், enzymes இருக்கலாம், carbohydrates இருக்கலாம், exopolysaccharides இருக்கலாம். Okay, ஸோ இந்த polysaccharides இது எல்லாமே வந்து acting as a microbial solution. So with that solution we can make value added products like proteins, DHA எல்லாமே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, with that we can reach sustainable food. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? What is meant by sustainable food? Sustainable food. Nutrition students, நீங்க டெவலப் பண்ண போற எல்லாமே sustainable food தான் இல்லையா? இல்லையா? So it should fulfill all our nutrition requirements. So that is called a sustainable food. It should have carbohydrate, it should have protein. எல்லா என்ன சொல்றது, எல்லா நியூட்ரிஷன்ஸுமே அதில் இருக்கணும். So that is called a sustainable food. It's a complete food. Okay, so if you introduce these in our food system, like in the DHA, என்னோட juniors வந்து IIT-ல they have developed this DHA. Okay, அவங்க அதோட PHA பண்ணாங்க, அதோட அவங்க ஸ்டாப் பண்ணாம they have taken into the next level. They started a startup company.
now they are having an industry in Perungudi. அது உங்களுக்கு நியர்பை தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ பெருங்குடி சிப்காட் தெரியுமா? பெருங்குடி சிப்காட் தொழிற்சாலை சொல்லுவாங்க இல்லையா, சிப்காட். ஸோ அங்கே நிறைய ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் அங்கே ரன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அங்கே வந்து அவங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தேர் டெவலப்பிங் தட் டிஹெச்ஏ. இந்த டிஹெச்ஏ காம்பவுண்ட் வந்து மைக்ரோபியல் சோர்ஸ்ல இருந்து தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் இட். அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் தே ஹாவ் அ நியூட்ரிஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆல்சோ. தே ஆர் யூசிங் திஸ் டிஹெச்ஏ இன் பிஸ்கெட்ஸில் சப்ளிமெண்ட் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்குது. ஸோ இட் வில் ஹாவ் அ ஃபிஷி ஸ்மெல். இந்த டிஹெச்ஏல இட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் த மைக்ரோஆல்கே. ஸோ அதனால ஒரு ஃபிஷி ஸ்மெல் இருக்கும். நம்ம ஃபிஷ் எல்லாம் வாங்கின ஒரு ஸ்மெல் எடுக்கும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி அந்த ஸ்மெல் வந்து இந்த ஆயிலில் இருக்கும். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிமெரிட் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். ஸோ அதை எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் மேக்கிங் மோர் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ். தே ஆர் சப்ளிமெண்டிங், தே ஆர் ட்ரைங் வித் பிஸ்கெட்ஸ் அண்ட் ஈவன் தே ஆர் ட்ரைங் டு சப்ளிமெண்ட் வித் மில்க். ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக மில்க், பேக்கெட் மில்க் வாங்குறோம் இல்லையா, ஸோ அதில் கூட ஹவு டு இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் டிஹெச்ஏ. ஸோ இது எல்லாமே ஹூ தே கேன் டூ தட்? Nutrition students. So the microbiology students, they can develop the product with the help of biotechnological tools, and that can be like developed by the nutrition department students as a product, and finally that can be marketed with the help of commerce students. Yes, so we need all the disciplines to make one product from the table to the industry and to the final customer level. Okay, so we need all the departments involved in that. Okay, next. So I will have a small advice to the students. Like நீங்கலாம் வந்து யூஜி லெவலில் இருக்கீங்க. ஸோ நானும் யூஜி படிக்கும்போது பிஜி போகிறதுக்கு ஐ டென்ட் ஹாவ் மோர் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த டைமில். ஸோ யோசிப்பாங்க, 2003 நான் வந்து யூஜி படித்தேன். ஸோ 2003 முடிச்சுட்டு பிஜி போகிறதுக்கு ஐ ஹவ் ஃபைட்டட் மை செல்ஃப். எங்கள் ஃபேமிலியில் ஃபைட் பண்ணி தான் ஐ கான் டு த பிஜி. தென் பிஜி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னோட சயின்டிஸ்ட், என்னோட சீனியர் சொன்னார், என்ன சொன்னார் ஒரு வார்த்தை, பட்டிங் சயின்டிஸ்ட்னு சொல்லி என்னை கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணி விட்டுட்டாரு. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் மை பிஜி ப்ராஜெக்ட் அங்கேயே நான் வந்து ஐ ஹவ் ஜாயின்ட் அஸ் ஜேஆர்எஃப். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கேயே பிஹெச்டி பண்ணேன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஐ வென்ட் டு ஐஐடி. ஸோ இன்றைக்கெலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ரூரல் ஏரியா காலேஜில் இருந்து படிக்கிறவங்க எல்லாமே என்ன நினைக்கிறோம், ஐஐடி, ஐஏஎஸ்சி, என்ஐடி இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் நம்மளால we cannot திங்க்ன்ற மாதிரி யோசிக்கிறோம். ஓகே, அப்படி நினைக்காதீங்க. பட் அவங்களும் ஹியூமன் பீயிங் தான் இல்லையா? அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் ஹியூமன் பீயிங் தானே, ஏலியன்ஸ்லாம் இல்லையே, இல்லை. ஸோ இஃப் வி ஹாவ் த சான்ஸ், நம்ம அந்த டோரை நாக் பண்ணாதான் தே வில் ஓப்பன் இல்லை? ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டெஃபினட்டாக யூ வில் அப்ளை ஃபார் தட். மேபி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபெயிலியர் ஆகலாம், ஆனால் எல்லா டைமும் ஃபெயிலியர் ஆக மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் ஐ ஹவ் ட்ரைட் ஃபார் த ஐஐடி. தென் ஐ காட் போஸ்ட்-டாக் இன் ஐஐடி. தென் ஐ ஜாயின்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரி. Then I came as assistant professor in the Central University. So this is my life history. Okay, so adanala I also started my career from these kind of college தான். நானும் வந்து பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது, நேம் சொல்லிக்கிற மாதிரி பெரிய யூனிவர்சிட்டிலையோ பெரிய காலேஜ்லையோ படிக்கல. பட் நம்ம எங்கே படிக்கிறோன்றது முக்கியம் இல்லை, எப்படி நம்மளோட பாதையை அமைச்சுக்கிறோங்கிறது தான் முக்கியம். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஹாவ் மோர் ஆஃப் ஃபெலோஷிப் ஸ்கீம்ஸ். அப்போல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபெலோஷிப்பே கிடையாது. எதர் வி கேன் கோ ஃபார் த பேங்க் லோன். அந்த பேங்க் லோன் கூட நம்மளுக்கு ஜாப் கிடைச்சதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் டு ரீபே. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள் சில்ட்ரனுக்கு, சிங்கிள் கேர்ள் சில்ட்ரனுக்கு, ஈவன் ஹையர் எஜுகேஷன் பிஜி போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, பிஹெச்டி போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, ஆஃப்டர் பிஹெச்டி கூட வி ஹாவ் பிடிஎஃப் ஃபெலோஷிப்ஸ். எல்லாத்துக்குமே நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் இல்லை? அது முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி படிக்கும் போதே இருக்கிற ஃபெலோஷிப்ஸ்க்கு வி ஹாவ் டு அப்ளை. ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன், அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீ இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா செகண்ட் டைம் உனக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும். வி கேன் டெவலப் அந்த ரூட்டில், வி கேன் டெவலப் அண்ட் தென் வி கேன் ரீச் தட் ஃபைனல் கோல். ஓகே, யாரும் நம்மளுக்கு ஜாப் எடுத்துகிட்டு வந்து கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணணும்? நம்ம தான் தேடி போகணும். ஓகே, எஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு பி அ குட் லேர்னர் டெஃபினெட்லி. அண்ட் தென் நீங்கள் குட் லேர்னராக இருந்தால் யூ வில் பிகம் அ குட் கிரியேட்டர். ஓகே, ஸோ குட் கிரியேட்டர்னா என்ன ஆக்சுவலி?
இன்னைக்கெல்லாம் ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க பசங்களுக்கு, பார்த்தீங்களா? வேஸ்ட்லேருந்து இதை கொண்டு வாங்க, வேஸ்ட்லேருந்து அதை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு. இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒரு காலேஜ் போயிருந்தேன். ஸோ அங்கே இதே மாதிரி ஒரு செமினார் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு காம்படிஷன் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, ப்ரோட்டோடைப் மாடல் ப்ரிப்ரேஷன். நீங்கள் அந்த பயாலஜிலையோ பயோடெக்னாலஜிலையோ படிக்கிற ஏதாவது ஒரு கான்செப்டை யூ ஹாவ் டு டெவலப் எஸ் அ மாடல். டிஎன்ஏ மாடல், செல் மாடல், ஆர் வந்து வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் சிஸ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பொருளை வச்சே வி கேன் மேக் அ மாடல். ஸோ அந்த மாதிரி you have to develop, that is called creativity. Okay, so if you do that, next you will reach that research level. Definitely you can do PhD and then you will get an employment, and then finally if you are interested, like enoda juniors sonna madri, you can develop a technology, you can start a startup, illa neenga industry kuda start pannalam. Okay, adukkum governments la irundhu nariya fund kodukranga. Okay, next please. So this is my current research area. என்னோட ப்ரொஃபைல் படித்த மாதிரியே ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் வேஸ்ட் மெட்டீரியல், லைக் வேஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர், அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட், இது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி ஐ எம் டெவலப்பிங் மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். லைக் ஐ எம் ப்ரொடியூசிங் ஹைட்ரஜன், பயோ எத்தனால், பயோ கேஸ், அண்ட் தென் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, எஸ் ப்ளீஸ். So this is some of the fellowships which is offered by our government department. You can see here, those who are a single girl child and they wanted to go for a post graduation degree, they can apply for this grant. And those who wanted to go for a technical education like BTech or MTech after completing your master degree, if you are interested, you can apply for that technical education fellowships. And we have n number of fellowships, like after completing your PhD you have postdoctoral fellowships. Yes please. And recently you can see here, this Reliance Foundation is also giving a fellowships. Like government institution mattum illama nariya private agencies kuda they are giving a fellowships. Okay, so but the thing is, like we have to go and search. Ellarkum Google search panna theriyumla illaya? Enna adula search பண்ணுவீங்க? ஜென்ரலா என்ன சர்ச் பண்ணுவீங்க? நீங்க என்ன சர்ச் பண்ணீங்கனாலும் கிடைக்கும் இல்லையா? சிம்பிளா what are the research fellowships available ன்ற மாதிரி ஒரு சின்ன கீவேர்ட் போடுங்க. ஓகே, இட் வில் ஷோ n number of fellowships. கவர்மெண்ட் ஃபெலோஷிப்ஸ் மட்டும் இல்லை, நிறைய ப்ரைவேட் ஃபெலோஷிப்ஸ். அது மாதிரி ஒன் ஆஃப் த ஃபெலோஷிப் தான் இந்த ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஃபெலோஷிப்ஸ். இது வந்து இப்போ வந்து கரண்ட்ல ஓப்பனிங்ல இருக்கு. ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், லைக் யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஸ்டடிங் இன் அண்டர் கிராஜுவேஷன், அந்த லெவலில் கூட யூ கேன் அப்ளை ஃபார் திஸ் ஃபெலோஷிப். இல்லை போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஸ்டடீஸ் படிக்கணும்னாலும் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் த ஃபெலோஷிப். They are giving that fellowship. You can see here, to encourage applications by the girls especially. Okay, so வீட்டில் கஷ்டம், படிக்க வைக்க முடியல, இல்லை சப்போர்ட் பண்ண முடியல அவங்களாலன்னா, you can apply for this. Girls ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்ளிகேஷனே அவங்க வராமல் எப்படி அவங்க ஃபெலோஷிப்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இன்றைக்கே போய் இதை சர்ச் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை ரெடி பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணுறீங்க. டெஃபினட்டாக இந்த காலேஜ்லேருந்து ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் 1 or 2 people will get this fellowships. Okay, next please. Yeah, so with that I am concluding this section. Thank you very much. கொஞ்சம் போர் அடிச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா வந்து அதோட அனிமேஷன்ஸ் கொஞ்சம் இல்லாமல் போயிடுச்சு. அதனால உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினச்ச நிறைய சர்ப்ரைசஸ் எல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் அப்படியே போர்டில் வந்ததுனால கொஞ்சம் அந்த என்ன சொல்கிறது எனர்ஜி லெவல் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கலாம். பட் ஐ எம் ஃபீலிங் தட் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சனோ ஐ கன்வேடுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ கொஷின்ஸ். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஆன்சர் யுவர் கொஷின்ஸ். எஸ், கொஷின் கேட்குறதுல ஒரு சீக்ரெட் இருக்குது. நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன். சீக்ரெட் தெரிஞ்சுக்க வேணாமா உங்களுக்கு? வேணாமா? அப்போ கேளுங்க. ஒண்ணுமே புரியல மேடம், எப்படி கேட்கறதுன்றீங்களா? கொஷின் கேட்கறதுல வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சாலும் கொஷின் வராது, எதுவுமே தெரியலனாலும் கொஷின் வராது. இப்போ நான் எப்படி எடுத்துக்கிறது? எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னு எடுத்துக்கவா, இல்லை எதுவுமே தெரியலன்னு எடுத்துக்கவா?
எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஒரு சின்ன டவுட் கூட இல்லையா? சொல்லுங்க. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன், நான் இந்த ஸ்டேஜ்ல நிக்கிறேன். என்ன கொஸ்டினா? சப்ஜெக்ட்ல தான் கொஸ்டின் கேட்டேன். ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நான் அட்டன் பண்ண ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல ஸோ அரௌண்ட் ஒரு 500 பீப்புள் இருப்பாங்க அந்த ஆடிட்டோரியம்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் ப்ரெசென்டிங் மை ப்ரெசன்டேஷன், ரிசர்ச் ப்ரெசன்டேஷன் போய் அங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ப்ரெசென்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஐ எம் சிட்டிங் அஸ் ஆடியன்ஸாக உட்காந்துருக்கேன். ஸோ இன்னொருத்தங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஐ ரைஸ்ட் எ கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ த என்டையர் ஆடிட்டோரியம் வந்து திரும்பி பார்த்தாங்க, யார்டா அந்த பொண்ணு கேள்வி கேட்குறது, அவரு பெரிய ரிசர்ச்சர் போல இருக்கு, பட் அவங்களும் ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, இல்லை ஏதாவது டவுட் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால அவங்கள நான் கேட்கும்போது என்டையர் ஆடிட்டோரியம் வந்து தே ஆர் டேர்னிங் மீ, திரும்பி பார்க்குறாங்க. யாருமே அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நோட்டீஸ் பண்ணல. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நான் நோட்டீஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் கேட்டேன். ஓகே, ஸோ அங்கே இருந்து தான் என்னோட ஜேர்னி ஆரம்பிச்சது. ஸோ நீங்கள் எங்கெல்லாம் கொஷின் கேட்குறீங்களோ இந்த என்டையர் ஆடிட்டோரியமில் யூ வில் பிகம் அ ஹீரோயின் அட் த டே. இல்லை, தே வில் சர்ச் யூ, யார் இவங்க, எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க, எந்த கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த விதத்தில் யூ கேன் டெவலப் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு கொஷின் கேட்குற ஆட்டிடியூடை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ரீச் யுவர் கோல் வெரி சூன். ஓகே, எஸ். இப்பயாவது யாராவது கொஸ்டின் கேட்கலாமா? குட் பாய், அ ஹீரோ. எஸ், இந்த ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஃபெலோஷிப்ஸ் இஸ் காமன் ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபெலோஷிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து பாய்ஸ்க்கும் இருக்கு, கேர்ள்ஸ்க்கும் இருக்கு. ஐ தாட் லைக் இட்ஸ் அ விமன் காலேஜ்ன்றதுனால நான் அதை ஹைலைட் பண்ணேன். ஐ டிட் நோ தட் பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ வில் பி த பார்ட்டிசிபென்ட். இருந்திருந்தா ஐ வில் ஆல்சோ ஹைலைட் தட். ஓகே, பட் எல்லா ஸ்கீம்ஸுமே வி ஹாவ் ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். ஓகே, இந்த டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் நிறைய பேர் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. யூ கேன் ஜஸ்ட் சர்ச், கூகுளில் இன்னைக்கு சர்ச் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க எனக்கு சொல்வீங்க எந்தெந்த ஃபெலோஷிப்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். எஸ், எனிபடி ஃப்ரம் கேர்ள்ஸ் சைட்? எஸ், குட். How to identify? ஸோ ப்ரீபயோட்டிக் ப்ரோபயோட்டிக்னு இல்லைம்மா, எந்த ஆர்கானிசம் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னாலும் நம்ம கிட்ட ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஹாவ் டு செலக்ட் த சாம்பிள். நீங்க எங்க இருந்து சாம்பிள் எடுக்க போறீங்கன்றதை யூ ஹாவ் டு டிசைட். ஸோ ஆஃப்டர் செலக்டிங் த சாம்பிள் யூ ஹாவ் டு சூஸ் அ பர்டிகுலர் மீடியா. ஏன்னா ஒரு ஆர்கானிசம்க்கும் ஒரு மீடியா இருக்கு, தெரியும் இல்லையா? ஸோ பாக்டீரியாவுக்கு ஒரு மீடியா இருக்கு, ஃபங்கைக்கு ஒரு மீடியா இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலரா நீங்க என்ன ப்ரீபயோட்டிக்கோ ப்ரோபயோட்டிக்கோ நீங்க டிசைட் பண்றீங்களோ அதுக்கான சூட்டபிள் மீடியால அதை கல்ச்சர் பண்ணணும். ஓகே, கல்ச்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பியூரிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெயினை மட்டும் நீங்க பியூரிஃபை பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும். பியூரிஃபை பண்ணி எடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் nowadays like we are having sequencing technique. Okay, if it is a bacteria அப்படின்னா you can go for 16S rRNA. If it is a fungi na you can go for 18S rRNA. Sequencing techniques இருக்கு. நீங்க just DNA மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணீங்கன்னா போதும். அவுட் சோர்சிங் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட நீங்க DNA சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு கோடிங் கொடுப்பாங்க. அதை வந்து NCBI அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. ஸோ அந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லைப்ரரி. ஓகே, உங்களோட சீக்வன்ஸை சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா உங்க சீக்வன்ஸோட ஆர்கானிசம் நேம் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ ப்ரீபயோட்டிக்னு இல்லை, எந்த டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னாலும் திஸ் இஸ் த ரூட். ஓகே, குட். எஸ், ஒரு ஹீரோயின் ஒரு ஹீரோ பார்த்தாச்சு, அவ்வளோதானா? அவ்வளோதானா? ஓகே, ஓகே மேம், ஆல் த வெரி பெஸ்ட். ஓகே, மேபி இந்த ஸ்டேஜில் இல்லைனாலும் உங்களோட டே டு டே லைஃப்ல உங்க ஃபேக்கல்டிஸ் கிட்ட நிறைய கொஸ்டின் கேளுங்க. ஓகே, அப்போதான் அவங்க நிறைய உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் கேட்குறவங்களுக்கு மார்க் குறைக்கிற டீச்சர்லாம் இப்போ யாரும் இல்லை. ஓகேவா? அந்த காலெல்லாம் மலையேறிடுச்சு. ஓகே, ஸோ யாரு நிறைய கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அவங்க மூலியமா டீச்சர்ஸ் நிறைய லேர்ன் பண்ணுவாங்க. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? எஸ். So you have to throw many questions to your faculty. எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ you have to ask questions. Okay, அப்பதான் நீங்க உங்களை டெவலப் பண்ணிக்க முடியும், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். Okay, all the very best to my kids, young scientists, young buds.
Thank you, Dr. Sivasankari ma'am, for your wonderful presentation and fermentation technologies.